مسیح یسوع میں آپ سب کو محبت برا سلام۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی ہے، کبھی بیماری، کبھی مالی پریشانی، کبھی گھر کے جھگڑے، کبھی قرض اور بے روزگاری، اور کبھی وہ بے نام سی بے چینی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اگر آپ کسی بھی قسم کی مشکل سے لڑتے لڑتے اندر سے تھک چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں، تو آج کی یہ دعا خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ خدا مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ابلیس چاہتا ہے کہ آپ اس دعا کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی مشکل لے کر خدا کی حضور آئیں۔ لیکن آج ابلیس کی بات نہ سنیں، خدا کی حضور آئیں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ خدا آپ کے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ مشکل وقت یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کی کہانی کیسے ختم ہوگی، آپ کا خدا فیصلہ کرتا ہے۔ آج کی پریشانی کل کی گواہی بن سکتی ہے، آج کی مشکل آپ کے لیے کل کی گواہی بن سکتی ہے۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح ضرور آتی ہے، اور آپ کی زندگی کی یہ مشکل رات بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ خدا آپ کے لیے نئی صبح لا سکتا ہے۔ اگر آج آپ بھی کسی ایسی ہی مشکل سے گزر رہے ہیں تو اپنا بوجھ خدا کے سپرد کریں اور دل سے کہیں، اے خدا، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں، تو ہی میری مدد فرما۔ اب آئیے اسی یقین کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری حضور نہایت عاجزی اور احترام کے ساتھ اپنے سر جھکاتے ہیں اور تیری عظیم محبت، نعمتوں اور رحم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو اندھیروں میں روشنی کا سرچشمہ ہے، جو بیابانوں میں راستے تراشتا ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر سانس ہے، ہم تیرے مقدس نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو وہ معجزات کا خدا ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا اقتدار ازل سے ابد تک قائم ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ تیری عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ تو الفا اور اومیگا ہے، تو وہی خدا ہے جو کل، آج اور ابد تک یکساں خدا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے وجود کو نئی زندگی بخشتا ہے اور بند دروازوں میں سے جلال کا نیا راستہ نکالتا ہے۔ تیری بادشاہی میں کوئی نا امیدی نہیں، کیونکہ تیرا کلام ہی اندھیروں کو دور کرنے والا حیات بخش نور ہے۔ ہم تیرے جلالی نام کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا شفا دینے والا، سنبھالنے والا اور ابدی خدا ہے۔ تیرے قدوس عرش سے بہتی ہوئی رحمت کی ندی ہماری روح کو سیراب کرتی ہے اور تمام بوجھ اتار دیتی ہے۔ تو ہی ہمارا خالق، ہمارا نجات دہندہ اور ہماری روح کا واحد ابدی سہارا ہے، جس کی ہم عبدالآباد تک تمجید کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو ہماری مشکلات، پریشانیوں اور رکاوٹوں سے بخوبی واقف ہے۔ اے خداوند، ہم خصوصی طور پر اپنے ان عزیز بھائیوں اور بہنوں کے لیے تیری حضور التجا کرتے ہیں جو اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں۔ اے خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ اس وقت کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ تو ان کے حالات سے، ان کے تنہا لمحوں سے اور ان کے دل کے اس بوجھ سے واقف ہے جسے یہ کسی انسان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ کسی کے لیے مالی تنگی کی مشکل ہے، تو کسی کے لیے گھر کے جھگڑوں اور ٹوٹے رشتوں کی مشکل ہے، کسی کے لیے اپنی اولاد کی فکر اور پریشانی کی مشکل ہے، تو کسی کے لیے یہ جسمانی بیماری اور درد کی مشکل ہے۔ اور میرے کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو اندر کی بے چینی، ذہنی دباؤ اور ڈر کی مشکل سے لڑ رہے ہیں، جو ان کو اندر سے توڑ رہی ہے۔ لیکن تیرا کلام مقدس زبور 46 پہلی آیت میں مجھ سے اور مجھ سے جڑے ہر سننے والے سے اعلان کرتا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں نہایت قریب مددگار۔ ہاں خداوند، جب انسان کی اپنی تمام تدبیریں
اور सहारे किसी भी मुश्किल के आगे नाकाम हो जाते हैं तो तू ही है जो हमारा सबसे करीब का मददगार बनकर सामने आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको भी लग रहा है कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और आप अपनी मुश्किल के सबसे घने अंधेरे से गुजर रहे हैं तो ज़रा ठहर जाइए, अपने दिल को उम्मीद से भर लें। अभी कमेंट्स में आमीन लिखिए और इस रूहानी सफ़र के आखिरी लम्हे तक हमारे साथ कायम रहिए ताकि खुदा की कदूस कुदरत आपकी हर मुश्किल को आसान करे और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करे। ऐ बाप, बाज़ औक़ात मुश्किल इसलिए नहीं होती कि रास्ता मौजूद नहीं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमें सही रास्ता नज़र नहीं आता। इंसान कोशिश करता है, दरवाज़े खटखटाता है, मंसूबे बनाता है, लेकिन फिर भी हालात अपनी जगह खड़े रहते हैं। ए खुदावन, जहाँ हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा वहाँ अपनी हिकमत से हमारी रहनुमाई कर। जो दरवाज़ा हमारे लिए मुनासिब है उसे खोल, और जो हमारे नुकसान का सबब बन सकता है उससे हमें महफूज रख। इमसाल 3 बाब 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपनी समझ पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसे पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ए खुदावंद, हम अपनी महदूद समझ के बजाय तेरी हिकमत पर भरोसा करते हैं। अगर किसी के सामने आज कोई बड़ा फैसला है, अगर उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता इख्तियार करे, तू उसे वाज़ह सिमत अता कर। मेरे साथ कहें, खुदावंद मेरी रहनुमाई कर, मुझे जल्दबाजी से बचा, मुझे गलत फैसलों से महफूज रख और उस रास्ते पर चला जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। ए खुदावंद, हम उन घरों को तेरे सामने लाते हैं जहाँ सुकून कम और परेशानी ज़्यादा है, जहाँ शौहर और बीवी एक दूसरे से नाराज़ हैं, जहाँ बातचीत कम हो गई है, जहाँ मामूली बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, जहाँ दिलों में पुराने ज़ख्म मौजूद हैं। ऐ बाप, ऐसे घरों में अपनी सुलह नाजिल कर, सख्त दिलों को नरम कर, गलत फहमियों को दूर कर। जहाँ माफ़ी की ज़रूरत है वहाँ माफ़ी अता कर, जहाँ खामोशी ने फासले पैदा किए हैं वहाँ मोहब्बत भरी गुफ्तगू बहाल कर। ए खुदावन, तेरा पाक कलाम कुलसियों 3 बाब 13वीं आयत में हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने और माफ़ करने की तालीम देता है। ए खुदावन, जहाँ रिश्ते टूटने के करीब हैं वहाँ अपनी हिकमत से बहाली का काम कर, जहाँ मोहब्बत कम हो गई है वहाँ अपने फजल से मोहब्बत पैदा कर। बच्चों को वालिदैन की तलखी से महफूज रख और घर से मुश्किलात को दूर कर और सुकून का मकाम बना। अगर आप अपने ख़ानदान के लिए दुआ कर रहे हैं तो अपने मुंह से कहें, ए खुदावन, मैं अपने घर को तेरे सुपुर्द करता हूँ। ए खुदावन, तू हम सब की मुश्किलात को दूर कर और सब के लिए बरकत और रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। ए कदूस बाप, इस वक्त हम उन तमाम बहन भाइयों के लिए तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं जो शदीद माली तंगी, रोज़गार की बंदिश और कर्ज़ों के भारी बोझ तले पिस रहे हैं। हम बाइबल मुकद्दस में तेरे अजीम मौजज़े को याद करते हैं। 2 सलातीन 4 बाब, जहाँ एक नबी ज़ादे की बेवा अपने कर्ज की वजह से रो रही थी क्योंकि कर्ज ख्वाह उसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब अलीशा नबी के वसीले से खुदा का कलाम आया तो उस बेवा के घर में मौजूद एक छोटे से तेल के बर्तन से इतना तेल बहना शुरू हुआ कि तमाम खाली बर्तन भर गए और खुदा ने उसके कर्ज की अदायगी का मोजज़ाती बंदोबस्त किया और उसके घराने को बचा लिया। ए खुदावन, तू वही यहोवा यरी है, हमारा फ्राहम करने वाला खुदा। तू कल और आज भी अपने लोगों का खुदा है। हम यस्सु मसीह के जलाली नाम में दुआ करते हैं कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके कारोबार पर बंदिशें लगी हुई हैं, जिनकी तनख्वाहों में बरकत नहीं, या जो कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं, आज आसमान के दरीचे उनके लिए खुल जाएं यस्सु के नाम में। हर वो बंदिश जो खुदा के लोगों की रिज़्क़ पर लगाई गई है यस्सु के नाम में टूट जाए। ए खुदावंद, गैब से
ایسے وسائل اور راستے پیدا فرما جو انسان کے گمان میں بھی نہ ہوں، تاکہ تیرے لوگ قرضوں کی مشکل سے آزاد ہوں اور تیرے جلالی نام کا شکر ادا کر سکیں۔ فلپیوں 4 آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال میں مسیح یسوع کے وسیلہ سے تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ اے خداوند، ہمیں صرف مالی وسائل نہیں بلکہ ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی حکمت بھی عطا کر، فضول خرچی سے بچا، غلط فیصلوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا سکھا۔ ایمان سے اپنے منہ سے کہیں، یہوہ یاری میری ضرورت پوری کر۔ اے قدوس قادر مطلق خدا، ہم تیرے جلالی تخت کے سامنے آتے ہیں اور ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت ناممکن حالات کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے خداوند، ہم کلام مقدس میں خروج 14 باب کے اس عظیم معجزے کو یاد کرتے ہیں جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر صحرا میں تھے۔ آگے بحر کلزم تھا، دائیں بائیں اونچے پہاڑ تھے اور پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر اور ان کے رتھ آ رہے تھے۔ ظاہری آنکھ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف موت اور تباہی نظر آ رہی تھی، لیکن اس ناممکن گھڑی میں تو نے اپنے لوگوں کے لیے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا اور اپنے لوگوں کے لیے راستہ بنایا۔ اے خدا، تو وہی یہوہ نسی ہمارا فاتح ہے۔ آج جو بھی بھائی یا بہن اپنی زندگی میں بند راستوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں، چاہے وہ ویزا کے مسائل ہوں، قانونی مقدمات کی الجھنیں ہوں یا زندگی کا کوئی بھی ناممکن موڑ ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم بحر کلزم کی طرح ان کی مشکلات کو ختم ہونے کا حکم دیتے ہیں یسوع کے نام میں۔ جہاں دنیا کہتی ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا، وہاں یسوع کا کلام کہتا ہے کہ میں راستہ بناؤں گا۔ شریر کی تمام چالیں فرعون کی فوج کی طرح یسوع کے خون سے بسم ہو جائیں اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں فتح اور رہائی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی راستہ بند ہے تو اپنے منہ سے کہیں، خداوند میرے لیے نیا راستہ کھول۔ اے فوجوں کے رب قدوس خداوند، ہم ان تمام روحوں کے لیے تیری فتح کا اعلان کرتے ہیں جو بد روحانی حملوں، جادو، حسد، منحوسیت اور تاریکی کی طاقتوں سے ہراساں و پریشان ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دانیل کے 6 باب کو یاد کرتے ہیں، جہاں دانیل کو دشمنوں کی حسد اور سازش کی وجہ سے بھوکے شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن خداوند تو نے اپنے پاک فرشتوں کو بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور دانیل کو ایک خراش تک نہ آئی۔ ہم اعمال کے 12 باب کو بھی یاد کرتے ہیں، جہاں پطرس رسول لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑا قید خانے میں تھا، لیکن جب کلیسیا نے دعا کی تو تیرا فرشتہ قید خانے میں اترا، زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں اور لوہے کا پھاٹک اپنے آپ کھل گیا۔ اے قادر مطلق یسوع، تو وہی ہے جس کے پاس تمام آسمانی اور زمینی اختیار ہے۔ ہم اس وقت بائبل مقدس کی برکت کے مطابق اپنے ناظرین اور ان کے گھروں کے گرد زبور 91 کے مطابق آسمانی فرشتوں کا پہرا مانگتے ہیں۔ یسوع کے قدوس خون کا دائرہ ان کے مکانوں، ان کے بچوں، ان کے کاروبار پر لگاتے ہیں۔ شریر کے تیر، جادو کی زنجیریں، حاسدوں کی نظر اور ابلیس کی ہر بندش یسوع کے جلالی نام میں راکھ ہو جائے۔ جیسے پطرس کی زنجیریں ٹوٹی تھیں، ویسے ہی ہر قسم کی روحانی اور جسمانی غلامی کی زنجیریں اسی گھڑی ٹوٹ جائیں یسوع کے نام میں، اور خدا کے فرشتے انہیں ہر خطرے سے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ شریر کی چالوں اور تاریکی کی قوتوں سے مکمل رہائی اور تحفظ چاہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ کمنٹ میں اقرار کریں، یسوع کے خون میں مجھے تحفظ ہے۔ اے خدا رحیم اور کریم آسمانی باپ، ہم ان تمام سننے والے بہنوں اور بھائیوں کو تیرے حضور لاتے ہیں جو اندرونی گھبراہٹ، ذہنی دباؤ، افسردگی اور مستقبل کے خوف کا شکار ہیں۔ اے خدا، تو وہی خدا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور مرجائی ہوئی روحوں میں زندگی پھونکتا ہے۔ آج جو بھی بھائی یا بہن
तारीकी के ख्यालात, खुदकुशी के वसवसों, रातों की बेख्वाबी और नाउमीदी की दलदल में घिरे हुए हैं, हम यस्सु मसीह के नाम में इन पर ज़िंदगी का सुकून मांगते हैं। हर किस्म के खौफ और मायूसी के बादल यस्सु के जलाल से दूर हो जाएं। जैसे एलिया को आसमानी खुराक मिली, वैसे ही आज इनका जहन और दिल आसमानी तसल्ली और नई कुव्वत से भर जाए। खुदा का रूह इनकी फिक्रों को दूर करे और इन्हें आने वाले कल का बेहतरीन उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल दिखाए। अगर आपका दिल किसी अंदरूनी बोझ या खौफ से परेशान है तो अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, खुदावंद मुझे अपना सुकून दे। बहनें भी कहें, खुदावंद मुझे अपना सुकून दे। ऐ यहोवा राफा, शिफा देने वाली कदूस खुदा, तमाम बोझ, खौफ और बंदिशें टूटने के बाद अब हम तेरे बेटे यस्सु मसीह के जलाली और मौजज़ा करने वाले नाम में शिफा का ऐलान करते हैं। हम मरकज़ की अंजील के 5वें बाब के उस मौजज़े को याद करते हैं जहां एक औरत जो 12 बरस से खून बहने की बीमारी में मुब्तला थी, हकीमों और तबीबों को अपना तमाम माल देकर भी थक चुकी थी और उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन जब उसने ईमान के साथ भीड़ में से गुजरकर सिर्फ यस्सु के लिबास के किनारे को छुआ तो कलाम कहता है कि उसी घड़ी उसके खून का जारी होना बंद हो गया और उसने अपने जिस्म में शिफा पाई। यस्सु ने फरमाया, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ऐ शिफा के सरचश्मे यस्सु, तू आज भी वही मौजज़ाती शाफी खुदा है। हम सुनने वाले बहनों और भाइयों को यस्सु नासरी के नाम में सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक हर किस्म की बीमारी, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, अंदरूनी इन्फेक्शन और तमाम मुज़िब बीमारियों के जरासीम यस्सु के खून की कुदरत से नेस्तो नबूद हो जाएं। कलाम मुक़द्दस कहता है कि उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। हम इस कलाम पर ईमान रखते हुए हर बीमार जिस्म को मुकम्मल सेहत और नई ज़िंदगी मिलने का हुक्म देते हैं यस्सु के नाम में। यस्सु के ज़ख्मों के वसीले से शिफा इनके जिस्मों में जारी हो जाए। अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को जिस्मानी या ज़हनी शिफा चाहिए तो ईमान के साथ अपने जिस्म के उस हिस्से पर हाथ रखें जहां तकलीफ़ है और अपने मुंह से कहें, यस्सु के कोड़ों से मैंने शिफा पाई। ए वफ़ादार और सच्चे खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू सुनता है और जवाब देता है। मरकज़ 11वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। हम किसी शक के बगैर हम ईमान के साथ इन तमाम मोजज़ात, शिफाओं, कर्ज़ों से आज़ादी और रिश्तों की बहाली और हर किस्म की मुश्किलात से आज़ादी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो इस दुआ के वसीले से नाजरीन की ज़िंदगियों में रूनुमा हो चुके हैं। हम यकीन रखते हैं कि तूने हमारी इल्तिजा सुन ली है और तेरे फरिश्ते काम पर लग चुके हैं। आसमानी बाप, ये तमाम बेटे और बेटियां जो इस दुआ में शामिल हुए हैं, इनके घरों, इनके बच्चों और इनके रिज़्क़ पर तेरी आसमानी बरकत मांगते हैं। खुदावंद, इनकी हिफाजत करना, अपना चेहरा इन पर चमकाए रखना और इन पर रहम करना। हम इस दुआ को किसी इंसान के नाम में नहीं बल्कि अपने खुदावंद और नजात दहिंदा यस्सु मसीह के जलाली, कदूस और मोजज़ाती नाम में मांगते हैं। आमीन। खुदावंद आपको और आपके तमाम घरानों को इस दुआ और कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। रोज़ाना की बरकत और रूहानी कलाम से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।